विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण 14 जैविक अणुओ। जैविक अणुओ एटले सजीवोना शरीरमां रहेला अणुओ। जो के अहीं आ प्रकरणमां चर्चा छे मात्र ने मात्र कार्बोदित, प्रोटीन, विटामिन अने डीएनए आरएनए एटले के न्यूक्लिक एसिड। तो सौप्रथम જોઈએ 14.1 मुद्दो कार्बोहाइड्रेट संयोजनों एटले के जेने आपणे कार्बोदित तरीके ओळखता होईए छीए। कार्बोहाइड्रेट संयोजनों। हवे सौप्रथम तो शब्दने समझीए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेटेड संयोजन एटले सजळ संयोजन। अगाऊ एवं मानवामां आवतुं हतुं के आ जे संयोजनो छे जेने आपणे कार्बोदित तरीके ओळखीए छीए ते कार्बनना हाइड्रेटेड संयोजनो छे, कार्बनना सजळ संयोजनो छे तेवुं मानवामां आवतुं हतुं। जो के ते वस्तु बादमां खोटी ठरी, ते अलग बाबत छे। तो सौप्रथम तो समझिए कि शा माटे तेने कार्बनना हाइड्रेटेड संयोजनों गणवामां आवता हता। तो सामान्य कार्बोदितना जो उदाहरण लईए तो जेम के ग्लूकोज। ग्लूकोज हवे ग्लूकोजनुं अणुसूत्र छे C6H12O6 जे आपणे जाणीए छीए। एक अन्य कार्बोदितनुं उदाहरण लईए सुक्रोज। तो सुक्रोजनुं अणुसूत्र छे C12H22O11। ग्लूकोजनुं अणुसूत्र C6H12O6 छे जेने हूँ आम पण लखी शकूं C6H2O6। आज सुक्रोजनुं अणुसूत्र छे C12H2O11। ओके, आम लखी शकाय। तो पछी आ ग्लूकोज शुं थयुं? तो के कार्बननो हाइड्रेटेड संयोजन, पाणी सजळ। आ पण कार्बननो हाइड्रेटेड संयोजन थयुं। हाँ, ते वस्तु अहीं जणाय छे कि अहीं 6 कार्बन दीठ 6 पाणीना अणु छे, अहीं 12 कार्बन दीठ 11 पाणीना अणु छे। तो तेनो अर्थ एवो थाय कि कार्बोहाइड्रेट्समां कार्बननी संख्या अने H2O ना अणुओनी संख्या ते समान होय पण खरी न पण होय, अने तेथी कार्बोदितनुं कार्बोहाइड्रेट्सना सामान्य सूत्र आम दर्शाववामां आवे छे CxH2OY। ज्यां X बराबर Y होय पण खरा न पण होय। ग्लूकोजना किस्सामां X इक्वल टू Y छे, ज्यारे सुक्रोजना किस्सामां X इक्वल टू Y नथी। तो कार्बोहाइड्रेट्स एटले शुं? तो के कार्बनना हाइड्रेटेड संयोजनो तेवुं पहेला मानवामां आवतुं हतुं। अने वળી तेनुं सामान्य सूत्र CxH2OY के ज्यां X बराबर Y होय पण खरुं न पण होय। तो आ कार्बोदितनुं सामान्य सूत्र छे, कार्बोहाइड्रेटनुं सामान्य सूत्र। हाँ, पाछळथी एवुं मालूम पड्युं कि कार्बोहाइड्रेट कोई कार्बनना हाइड्रेटेड संयोजनो नथी, ते तो कंईक अलग बंधारणो धरावे छे, जेनी चर्चा आपणे આગળ ઉપર કરવાની છે। हाल तेनी चर्चा करवानी जरूर नथी। तो कार्बोहाइड्रेट्सनुं सामान्य सूत्र CxH2OY छे कि ज्यां X बराबर Y होय पण खरुं न पण होय। परंतु एक वस्तु बराबर याद राखो कि कार्बोदितना कार्बोहाइड्रेट्सना सामान्य सूत्र आ छे ते वात साची छे, परंतु आवा सूत्रो धरावता तमाम संयोजनो कार्बोहाइड्रेट छे तेवुं मानी लेवानी कोई जरूर नथी। दाखला तरीके एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड
હવે આવા સ્વરૂપમાં જો આનું સૂત્ર લખીએ તો સૌપ્રથમ તો એસિટિક એસિડ એટલે C2H4O2. ઓકે, હવે હું એને આ રીતે પણ લખી શકું C2H2O ટ્વાઇસ. તો જુઓ CxH2OY. CxH2OY એ એસિટિક એસિડનું સૂત્ર થાય છે, પરંતુ એસિટિક એસિડ કાર્બોદિત નથી, કાર્બોહાઈડ્રેટ નથી. કહેવાનો અર્થ છે કે કાર્બોહાઈડ્રેટના સામાન્ય સૂત્ર CxH2OY છે, પરંતુ CxH2OY સૂત્ર ધરાવતા તમામ સંયોજનો કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય તેવું જરૂરી નથી. બરાબર, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સના સામાન્ય સૂત્ર CxH2OY છે, પરંતુ તમામ CxH2OY સૂત્ર ધરાવતા સંયોજનો કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ હોય તેવું જરૂરી નથી. તદુપરાંત અમુક કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એવા પણ મળ્યા છે કે જે CxH2OY નો સંબંધ ધરાવતા નથી. દાખલા તરીકે રેમનોસ. હવે રેમનોસ છે તેનું અણુસૂત્ર છે C6H12O5. તો જુઓ મિત્રો, અહીં CxH2OY નો કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ જણાતો નથી, છતાં પણ રેમનોસ કાર્બોદિત છે. તો કહેવાનો અર્થ છે કે મોટા ભાગના કાર્બોદિત CxH2OY અણુસૂત્ર ધરાવે છે, કે જ્યાં X = Y હોય પણ શકે, ના પણ હોય. પરંતુ તમામ CxH2OY સૂત્ર ધરાવતા સંયોજનો કાર્બોદિત હોય તેવું જરૂરી નથી, જેમ કે એસિટિક એસિડ. અને ઉપરાંત અમુક કાર્બોદિત એવા પણ છે કે જે CxH2OY સૂત્રનું પાલન કરતા નથી, છતાંય કાર્બોદિત તો છે. તો આ થઈ સામાન્ય વાત કાર્બોદિતની. અગાઉ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સને કાર્બનના હાઇડ્રેટેડ સંયોજન ગણવામાં આવતા હતા, જે વાત પછીથી ખોટી સાબિત થયેલી છે. તો કાર્બોહાઈડ્રેટ શું છે તેની તો આપણે આ પ્રકરણમાં ચર્ચા કરવાની છે. સામાન્ય કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ ગ્લુકોઝ, ફ્રુક્ટોઝ, સુક્રોઝ, સ્ટાર્ચ, માલ્ટોઝ, લેક્ટોઝ, શર્કરા, આ બધા કાર્બોહાઈડ્રેટ છે. હવે જે કાર્બોહાઈડ્રેટ સ્વાદે ગળ્યા હોય ને તેને શર્કરા કહેવામાં આવે છે. જેમ કે ગ્લુકોઝ, ફ્રુક્ટોઝ સ્વાદે ગળ્યા છે તેને શર્કરા કહેવાય, સુક્રોઝ શર્કરા છે. પરંતુ સ્ટાર્ચ સ્વાદે ગળ્યું નથી તો તે શર્કરા ના કહેવાય, પરંતુ કાર્બોહાઈડ્રેટ તો છે. બરાબર, જોઈએ છીએ આગળ આપણે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સની રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ જો વ્યાખ્યા આપવી હોય તો એવી વ્યાખ્યા આપી શકાય કે એવા સંયોજનો કે જે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હોય. કાર્બોહાઈડ્રેટ તમામ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હોય છે, કારણ કે તેમાં અસમ કાર્બન હોય છે. આગળ ઉપર જોઈશું આપણે. પ્રકાશ ક્રિયાશીલ પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ કે પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન, અથવા તો એવા અણુઓ કે જેના જળ વિભાજનથી પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ કે પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન મળે તેને કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ કહેવામાં આવે છે. વ્યાખ્યા બરાબર કદાચ ના સમજાય તો હું તમને સમજ આપું છું કે સૌથી પહેલા ગ્લુકોઝની વાત કરીએ આપણે. ગ્લુકોઝ આ કાર્બોહાઈડ્રેટ છે. હવે એનું બંધારણ આપો જેથી શબ્દોની સમજ પડે. જેમ કે ગ્લુકોઝનું બંધારણ મિત્રો આવું છે. આલ્ડીહાઇડ સમૂહ છે અહીં, ઓકે. આ થયું ગ્લુકોઝનું બંધારણ. 6 કાર્બન 1 2 3 4 5 6. પહેલા કાર્બન ઉપર આલ્ડીહાઇડ સમૂહ આવેલો છે અને બાકીના જે કાર્બન છે તેમાં હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ આવેલો છે. OH 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 OH. ઓકે, પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ. ગ્લુકોઝ તે પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ છે મિત્રો. ગ્લુકોઝ
હવે એનું ખરેખર બંધારણીય સૂત્ર આવું છે. આમાં ક્યાંય એવું બતાય છે કે આ ગ્લુકોઝ છે એ કાર્બનનો હાઇડ્રેટેડ સ્વરૂપ છે? ના. આમાં ક્યાંય H2O બતાય છે? નથી બતાતો. આ તો પહેલા એવું માનવામાં આવતું હતું કે કાર્બોહાઈડ્રેટ સંયોજનો એ કાર્બનના હાઇડ્રેટેડ સંયોજનો છે. આ ગ્લુકોઝનું બંધારણ છે મિત્રો. ફ્રુક્ટોઝની વાત કરીએ તો ફ્રુક્ટોઝનું બંધારણ એ આવું છે. ફ્રુક્ટોઝનું પણ અણુસૂત્ર C6H12O6 જ છે. ગ્લુકોઝ, ફ્રુક્ટોઝ તેના અણુસૂત્રો સરખા છે મિત્રો. ફ્રુક્ટોઝ C6H12O6. ગ્લુકોઝ, ફ્રુક્ટોઝના અણુસૂત્રો સરખા છે, બંધારણ જુદા છે. હું ફ્રુક્ટોઝનું બંધારણ દર્શાવું છું તો એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ કાર્બન. અહીં OH સમૂહ છે, અહીં અને અહીં OH સમૂહ છે. તો પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન સંયોજન છે ફ્રુક્ટોઝ. ફ્રુક્ટોઝ એ પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન છે. ગ્લુકોઝ એ પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ છે. આ ફ્રુક્ટોઝ છે. અને તદુપરાંત અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એક આ કાર્બન કિરાલ કાર્બન છે. શા માટે? તેની ચારે ચાર સંયોજકતા જુદા જુદા પરમાણુ કે સમૂહ વડે સંતોષાય છે. આ કાર્બન પણ કિરાલ કાર્બન છે, એમાં પણ એ જ શરત. આ કાર્બન, આ ચાર કાર્બન કિરાલ કાર્બન છે, અસમ કાર્બન છે. અને અસમ કાર્બન ધરાવતા સંયોજનો, કાર્બનિક સંયોજનો પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હોય છે. તો સૌથી પહેલી વાત તો ગ્લુકોઝ પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ છે, તદુપરાંત પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે. ફ્રુક્ટોઝ પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન છે અને તે પણ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે. ફ્રુક્ટોઝમાં આ કાર્બન અસમ કાર્બન છે. આ ત્રણ કાર્બન કે જેની ચારે ચાર સંયોજકતા જુદા જુદા પરમાણુ કે સમૂહ વડે સંતોષાય છે. તો ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ અનુક્રમે પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ અને પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન છે, તદુપરાંત પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે. તો હવે હું કાર્બોહાઈડ્રેટ્સની વ્યાખ્યા આપું છું કે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ કે પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન તે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે. તદુપરાંત એવા સંયોજનો પણ કાર્બોહાઈડ્રેટ છે કે જેનું જળ વિભાજન કરતા આવા પ્રકાશ ક્રિયાશીલ પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ કે પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન મળે. દાખલા તરીકે સ્ટાર્ચ. મિત્રો, સ્ટાર્ચનું તમે જળ વિભાજન કરો તો આવા ગ્લુકોઝના અનેક એકમો છૂટા પડતા હોય છે, કારણ સ્ટાર્ચ એ ગ્લુકોઝનો પોલિમર છે. વાસ્તવમાં આગળ ઉપર આપણે જોઈશું કે સ્ટાર્ચ ગ્લુકોઝનો પોલિમર છે. તો સ્ટાર્ચનું તમે જળ વિભાજન કરો તો પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ એટલે કે ગ્લુકોઝના અનેક એકમો છૂટા પડે છે કે જે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે. ગ્લુકોઝ તો કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એટલે શું? તો કે પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ કે પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન સંયોજનો, અને તે વળી પાછા પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હોય છે, તે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે. તદુપરાંત એ સંયોજનો પણ કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, સ્ટાર્ચ, કે જેનું જળ વિભાજન કરતા આવા પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ કે પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન છૂટા પડે કે જે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હોય, તેને કાર્બોદિત કહેવામાં આવે છે. ઓકે. બીજી વસ્તુ કે સ્ટાર્ચનું તમે જળ વિભાજન કરો તો ગ્લુકોઝના એકમ છૂટા પડે. હવે ગ્લુકોઝનું આગળ ઉપર જળ વિભાજન થઈ શકતું નથી, કારણ કે તે મૂળભૂત અણુઓ છે, મૂળભૂત એકમો છે. સ્ટાર્ચ પોલિમરના મૂળભૂત એકમો છે. તો સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન કરો તો પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ ગ્લુકોઝ મળે, પરંતુ ગ્લુકોઝનું આગળ ઉપર જળ વિભાજન થઈ શકતું નથી. ઓકે, આગળ ઉપર એ જોઈએ છીએ. હવે અગાઉ કહ્યું તે મુજબ સ્વાદે ગળ્યા હોય તેવા કાર્બોદિતને શર્કરા કહેવામાં આવે છે. સ્ટાર્ચ છે તે શર્કરામાં ના ગણાય, કારણ કે સ્વાદે ગળ્યું નથી, પરંતુ માલ્ટોઝ, સુક્રોઝ, ગ્લુકોઝ, ફ્રુક્ટોઝ એ સ્વાદે ગળ્યા હોય છે,
તેથી તે કાર્બોદિતને શર્કરા પણ કહેવામાં આવે છે. તે પૈકી જે સુક્રોઝ છે તેને શેરડીની શર્કરા કહેવામાં આવે છે, જે શેરડીમાં હોય છે, જેની ખાંડ બનતી હોય છે, તે સુક્રોઝ છે. આગળ ઉપર વિશેષ ચર્ચા કરીએ છીએ આપણે. તો સૌપ્રથમ હવે જે મુદ્દો છે કે જેની આપણે ચર્ચા કરવાની છે તે છે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સનું વર્ગીકરણ. કાર્બોહાઈડ્રેટ્સનું વર્ગીકરણ. મુદ્દા નંબર 14.1.1. કાર્બોહાઈડ્રેટ્સનું વર્ગીકરણ. ઓકે, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સનું વર્ગીકરણ સમજવા માટે થોડી અન્ય બાબતોને આપણે સમજી લઈએ છીએ. જુઓ, જેમ કે ગ્લુકોઝ છે C6H12O6, આ ગ્લુકોઝ છે, પ્લસ C6H12O6 આ બીજો ગ્લુકોઝનો અણુ છે. ઓકે, અને તેમાંથી જો આ બંને ગ્લુકોઝના એકમો જોડાય અને પાણીનો અણુ દૂર થાય તો માલ્ટોઝ બને. માલ્ટોઝનું સૂત્ર છે C12H22O11 માલ્ટોઝ. આ સમજવા માટે લખું છું મિત્રો કે ગ્લુકોઝના બે એકમ જોડાય, પાણીનો અણુ દૂર થાય અને માલ્ટોઝ બને. જુઓ, 6 કાર્બન 6 કાર્બન 12 કાર્બન, 12 ને 12 24 હાઇડ્રોજન, તેમાંથી 2 હાઇડ્રોજન તો H2O માં જતા રહી, 22 હાઇડ્રોજન. 6 ને 6 12 ઓક્સિજન, તેમાંથી 1 ઓક્સિજન H2O માં ગયો એટલે 11 ઓક્સિજન. આ છે માલ્ટોઝ. H2O અહીંયા લખું છું. ઓકે, હવે જરા ઉલટું સમજીએ કે માલ્ટોઝ છે C12H22O11, તેનું જો જળ વિભાજન કરવામાં આવે, પાણી સાથેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો તેના તે એકમો એટલે કે ગ્લુકોઝ છૂટા પડશે. બંને ગ્લુકોઝ છૂટા પડી જશે. માલ્ટોઝનું જળ વિભાજન કરતા ગ્લુકોઝના એકમો છૂટા પડે છે. તો અને વળી ગ્લુકોઝનું આગળ ઉપર જળ વિભાજન થઈ શકતું નથી, કારણ કે તે મૂળભૂત અણુઓ છે, કાર્બોદિતના મૂળભૂત એકમો છે. તો જે આ મૂળભૂત એકમો છે જેમ કે ગ્લુકોઝ, તેને કહેવાય મોનોસેકેરાઇડ. તેને કહેવાય મોનોસેકેરાઇડ. મોનોસેકેરાઇડ એટલે કે એવા કાર્બોદિત કે જેનું જળ વિભાજન થઈ શકતું નથી. બીજું છે ડાયસેકેરાઇડ. ડાયસેકેરાઇડ એટલે શું? તો કે દાખલા તરીકે આ માલ્ટોઝ છે ને તે ડાયસેકેરાઇડ છે, કારણ માલ્ટોઝનું જળ વિભાજન કરતા મોનોસેકેરાઇડના 2 એકમ છૂટા પડે છે, તેથી માલ્ટોઝ ડાયસેકેરાઇડ છે. એક અન્ય ઉદાહરણ લઈએ, સુક્રોઝ C12H22O11 સુક્રોઝ, શેરડી શર્કરા અથવા તો ખાંડ. તેનું જો જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો સુક્રોઝ ખરેખર શેનો બનેલો છે? તો કે ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝના એક એકમ જોડાયા અને પાણીનો અણુ દૂર થયો, તેમ સુક્રોઝ બનેલો છે. તો જો સુક્રોઝનું તમે જળ વિભાજન કરશો તો મૂળભૂત ગ્લુકોઝ ફ્રુક્ટોઝના એકમો છૂટા પડશે.
તો C6H12O6 ગ્લુકોઝ અને C6H12O6 ફ્રુક્ટોઝ છૂટા પડે છે. તો સુક્રોઝ પણ ડાયસેકેરાઇડ છે મિત્રો. શા માટે ડાયસેકેરાઇડ છે? તો કે સુક્રોઝનું જળ વિભાજન કરતા મોનોસેકેરાઇડના 2 એકમો છૂટા પડે છે એટલે સુક્રોઝ ડાયસેકેરાઇડ છે. માલ્ટોઝ પણ ડાયસેકેરાઇડ છે કારણ કે માલ્ટોઝનું જળ વિભાજન કરતા ગ્લુકોઝ મોનોસેકેરાઇડના 2 એકમો છૂટા પડે છે. અહીં એક વાત જણાવી દઉં કે જેવી રીતે ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ જેના અણુસૂત્રો સરખા છે પરંતુ બંધારણ જુદા છે, તેમ માલ્ટોઝ અને સુક્રોઝ તેના પણ અણુસૂત્રો સરખા છે, બંધારણ જુદા છે, જે આગળ ઉપર આપણે જોઈશું. તેવી જ રીતે દૂધ શર્કરા લેક્ટોઝ તેનું સૂત્ર પણ છે 12H22O11 છે લેક્ટોઝ. જો તેનું તમે જળ વિભાજન કરો તો ગ્લુકોઝ અને ગેલેક્ટોઝ છૂટા પડે છે. C6H12O6 ગ્લુકોઝ અને C6H12O6 ગેલેક્ટોઝ. દૂધ શર્કરા લેક્ટોઝ જેનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો મોનોસેકેરાઇડના 2 એકમ છૂટા પડે, એક ગ્લુકોઝ બીજો ગેલેક્ટોઝ. હવે ગ્લુકોઝ ને ગેલેક્ટોઝના પણ અણુસૂત્રો સરખા છે, બંધારણ જુદા છે. તો ગ્લુકોઝ, ગેલેક્ટોઝ, ફ્રુક્ટોઝ બધા ત્રણેય આ જે છે તેના અણુસૂત્રો સરખા છે પરંતુ બંધારણ જુદા છે. અને માલ્ટોઝ, સુક્રોઝ અને લેક્ટોઝ આ બધા ડાયસેકેરાઇડ છે, પેલા મોનોસેકેરાઇડ છે. આના પણ અણુસૂત્રો સમાન છે, બંધારણ જુદા છે. આગળ ઉપર જોઈશું આપણે. તો માલ્ટોઝ, સુક્રોઝ અને લેક્ટોઝ એ ડાયસેકેરાઇડ છે. શા માટે ડાયસેકેરાઇડ છે? કારણ કે તેનું જળ વિભાજન કરતા મોનોસેકેરાઇડના 2 એકમ છૂટા પડતા હોય છે, તેથી તે ડાયસેકેરાઇડમાં આવે. અને ગ્લુકોઝ, ફ્રુક્ટોઝ અને ગેલેક્ટોઝ એ બધા મોનોસેકેરાઇડ છે કારણ કે તેનું આગળ ઉપર જળ વિભાજન થઈ તેનાથી નાના એકમો બની શકતા નથી, તેને મોનોસેકેરાઇડ કહેવાય. મોનોસેકેરાઇડ એટલે એવા કાર્બોદિત કે જેનું જળ વિભાજન થઈ અને તેનાથી નાના એકમો બની શકતા નથી. જ્યારે ડાયસેકેરાઇડ તો એવા સેકેરાઇડ, એવા કાર્બોદિત કે જેનું જળ વિભાજન કરતા 2 મોનોસેકેરાઇડ છૂટા પડે એને ડાયસેકેરાઇડ કહેવાય. ત્યારબાદ આવે ટ્રાયસેકેરાઇડ. તો ટ્રાયસેકેરાઇડનું જળ વિભાજન કરો તો મોનોસેકેરાઇડના 3 એકમ છૂટા પડશે. ટેટ્રાસેકેરાઇડ એનું જળ વિભાજન કરશો તો મોનોસેકેરાઇડને 4 એકમ છૂટા પડશે. એમ ડાયસેકેરાઇડ, ટ્રાયસેકેરાઇડ, ટેટ્રાસેકેરાઇડ એમ કુલ 10 સુધી એટલે કે એવા સેકેરાઇડ કે જેનું જળ વિભાજન કરતા મોનોસેકેરાઇડના મેક્સિમમ જો 10 અણુઓ છૂટા પડતા હોય, 10 એકમો છૂટા પડતા હોય તો તે બધાને સામાન્ય નામ સ્વરૂપે ઓલિગોસેકેરાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓલિગોસેકેરાઇડ. ઓલિગોસેકેરાઇડ એટલે શું? તો કે એવા સેકેરાઇડ, એવા કાર્બોદિત કે જેનું જળ વિભાજન કરતા 2 થી માંડી અને 10 સુધીના મોનોસેકેરાઇડ છૂટા પડતા હોય તેને કોમન ઓલિગોસેકેરાઇડ કહેવામાં આવે છે. અને તેમાં પેટા વર્ગીકરણ તમે કરી શકો: ડાયસેકેરાઇડ, ટ્રાયસેકેરાઇડ, ટેટ્રાસેકેરાઇડ, પેન્ટાસેકેરાઇડ, હેક્સાસેકેરાઇડ. ઓકે, 10 એકમ સુધી છૂટા પડતા હોય તો તેને ઓલિગોસેકેરાઇડ કહેવાય. અહીં માલ્ટોઝ, સુક્રોઝ અને લેક્ટોઝ જેનું જળ વિભાજન કરતા 2 એકમો છૂટા પડે છે મોનોસેકેરાઇડના, તેથી તે બધા ડાયસેકેરાઇડ છે. જો કોઈ શર્કરાનું તમે જળ વિભાજન કરો, જો કોઈ કાર્બોદિતનું તમે જળ વિભાજન કરો અને 3 એકમો છૂટા પડે મોનોસેકેરાઇડના તો તેને ટ્રાયસેકેરાઇડ કહીશું. 4 એકમો છૂટા પડે તો ટેટ્રાસેકેરાઇડ કહીશું. અને જનરલ એ બધાને ઓલિગોસેકેરાઇડ કહેવામાં આવે છે. અને ત્રીજું છે પોલીસેકેરાઇડ. પોલીસેકેરાઇડ. પોલીસેકેરાઇડ એટલે શું? તો કે જે કાર્બોદિતનું જળ વિભાજન કરતા મોનોસેકેરાઇડના અનેક એકમો છૂટા પડે, અનેક એકમો, તેને પોલીસેકેરાઇડ કહેવાય. જેમ કે સ્ટાર્ચ.
સ્ટાર્ચ છે એ પોલિસેકેરાઇડ છે. સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન કરો તો ગ્લુકોઝના અસંખ્ય એકમો છૂટા પડતા હોય છે. સ્ટાર્ચનું બંધારણ આપણે જોઈશું ત્યારે વધુ વાત કરીશું કે સ્ટાર્ચ શું છે, તો કે ઘણા બધા ગ્લુકોઝના એકમો એકબીજા સાથે જોડાયા છે. જુઓ મિત્રો, ગ્લુકોઝના માત્ર 2 એકમ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય ને તો એ માલ્ટોઝ કહેવાય કે ભાઈ ગ્લુકોઝના 2 એકમ જોડાયા, પાણીનો અણુ દૂર થયો, માલ્ટોઝ. હજી એક એકમ જોડાયો, પાણીનો અણુ દૂર થયો, હજી એક એકમ જોડાયો, પાણીનો અણુ દૂર થયો, હજી એક એકમ જોડાયો, પાણીનો અણુ દૂર થયો. એમ વિરાટ લાંબી શૃંખલા બને, ગ્લુકોઝના અનેક એકમો જોડાય અને જે બને તે સ્ટાર્ચ છે મિત્રો, તે સ્ટાર્ચ છે. હવે તમે સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન કરો તો શક્ય છે, પૂરતું જળ વિભાજન ન થાય તો માલ્ટોઝ પણ બને. તો માલ્ટોઝ પોતે મોનોસેકેરાઇડ એટલે ના કહેવાય, કારણ કે તેનું હજી જળ વિભાજન થઈ અને ગ્લુકોઝ છૂટા પડે છે. એટલે માલ્ટોઝ છે એ ડાયસેકેરાઇડ છે, પરંતુ ગ્લુકોઝનું આગળ જળ વિભાજન શક્ય નથી, તેથી તે મોનોસેકેરાઇડ છે. મોનોસેકેરાઇડ એટલે શું, તો કે મૂળભૂત અણુઓ કાર્બોદિતના કે જેનું આગળ જળ વિભાજન શક્ય નથી. સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન કરો તો માલ્ટોઝ છૂટા પડી શકે, પરંતુ માલ્ટોઝ તે મોનોસેકેરાઇડ ના કહેવાય, કારણ કે માલ્ટોઝનું હજી આગળ જળ વિભાજન થઈ અને ગ્લુકોઝના એકમો છૂટા પડે છે. એટલે માલ્ટોઝ છે એ ડાયસેકેરાઇડ છે, કારણ કે માલ્ટોઝનું જળ વિભાજન કરો તો 2 ગ્લુકોઝના એકમો છૂટા પડે. ઓકે, તો મૂળભૂત રીતે 3 રીતે વર્ગીકરણ થયું છે આ મોનોસેકેરાઇડ, ઓલિગોસેકેરાઇડ અને પોલિસેકેરાઇડ. મોનોસેકેરાઇડ એટલે સેકેરાઇડના મૂળભૂત અણુઓ જેનું જળ વિભાજન શક્ય નથી આગળ ઉપર. ઓલિગોસેકેરાઇડ કે જેનું જળ વિભાજન થતાં મોનોસેકેરાઇડના 2 થી માંડી અને 10 એકમ છૂટા પડે. અને પોલિસેકેરાઇડ કે જેનું જળ વિભાજન થતાં મોનોસેકેરાઇડના અનેક એકમો છૂટા પડે, તો તેને પોલિસેકેરાઇડ કહેવાય. આ સિવાય મોનોસેકેરાઇડ સંયોજનોનું પણ વર્ગીકરણ આવે છે, એ જોઈએ આપણે. મોનોસેકેરાઇડ સંયોજનોનું વર્ગીકરણ. આ બધી વસ્તુ મિત્રો યાદ રાખજો કે જે તે ડાયસેકેરાઇડ છે એ કયા કયા મોનોસેકેરાઇડના બનેલા છે. જેમ કે સુક્રોઝ છે એ ગ્લુકોઝ ફ્રુક્ટોઝનો બનેલો છે, લેક્ટોઝ છે ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝનો ડાયસેકેરાઇડ છે. તમે ઉલટું પણ વિચારી શકો કે ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝ જોડાય, પાણીનો અણુ દૂર થાય, લેક્ટોઝ બને. લેક્ટોઝનું જળ વિભાજન થાય તો ગ્લુકોઝ ફ્રુક્ટોઝ ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝ છૂટા પડે. ઓકે, આગળ ઉપર મોનોસેકેરાઇડનું જે છે વર્ગીકરણ તે પણ ખૂબ જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. અહીં તો આ બધા મોનોસેકેરાઇડમાં તમે જોયું કે 6 કાર્બન છે. ગ્લુકોઝ હોય, ફ્રુક્ટોઝ હોય, ગેલેક્ટોઝ હોય, 6 કાર્બન. તો તેથી તમને કદાચ એવું થશે કે મોનોસેકેરાઇડ એટલે 6 કાર્બન વાળા જ સેકેરાઇડ હશે. ના, તેવું નથી મિત્રો. જોઈએ છીએ મોનોસેકેરાઇડનું વર્ગીકરણ. આમ તો કુદરતમાં 20 પ્રકારના મોનોસેકેરાઇડ મળી આવેલા છે. 20 પ્રકારના મોનોસેકેરાઇડ. આ મોનોસેકેરાઇડનું વર્ગીકરણ છે તે કાર્બન પરમાણુની સંખ્યાના આધારે કરવામાં આવે છે. મુદ્દા નંબર છે 14.1.2 મોનોસેકેરાઇડ સંયોજનો. મોનોસેકેરાઇડ સંયોજનો દાખલા તરીકે મિત્રો ગ્લુકોઝ છે તેમાં 6 કાર્બન, હમણાં જ બંધારણ કહ્યું હતું, મેં તમને બતાવ્યું હતું કે ગ્લુકોઝમાં 6 કાર્બનની શૃંખલા છે અને આલ્ડીહાઇડ સમૂહ છે. તો ગ્લુકોઝને કહેવામાં આવે છે આલ્ડોહેક્ઝોસ. આલ્ડોહેક્ઝોસ. હેક્ઝોસ એટલે શું, તો કે 6 કાર્બનની શૃંખલા એટલે હેક્ઝોસ. અને આલ્ડો શા માટે શબ્દ લાગ્યો? આલ્ડીહાઇડ સમૂહ છે. ગ્લુકોઝ છે તે આલ્ડોહેક્ઝોસ કહેવાય.
એવી રીતે ગેલેક્ટોઝ તે પણ આલ્ડોહેક્સોસ હતું, જેનું બંધારણ આપણે જોઈશું. ગેલેક્ટોઝ પણ આલ્ડોહેક્સોસ જ છે. તો ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝમાં શું ફેર છે? એક નાનો એવો ફેર છે, આગળ ઉપર આપણે જોઈશું. તો ગ્લુકોઝ અને ગેલેક્ટોઝ એ 6 કાર્બનની શૃંખલા ધરાવે છે એવો પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ છે, એટલે આલ્ડોહેક્સોસ કહેવાય. જ્યારે ફ્રુક્ટોઝ છે તેનું બંધારણ આપણે જોયું હતું કે ફ્રુક્ટોઝમાં 6 કાર્બનની શૃંખલા તો છે જ, પરંતુ કીટો સમૂહ છે તો તેને કીટોહેક્સોસ કહેવામાં આવે છે. કીટોહેક્સોસ. કીટોહેક્સોસ. આલ્ડોહેક્સોસ, કીટોહેક્સોસ. હવે કાર્બોદિતમાં કાં આલ્ડીહાઇડ સમૂહ હોય ને કાં કીટોન સમૂહ હોય. ઓકે, તો કાર્બોદિત એટલે પોલીહાઇડ્રોક્સી આલ્ડીહાઇડ કે પોલીહાઇડ્રોક્સી કીટોન છે. તો મોનોસેકેરાઇડ છે તેનું વર્ગીકરણ કઈ રીતે કરવામાં આવે? કાર્બન પરમાણુની સંખ્યાના આધારે. કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા. એવા પણ મોનોસેકેરાઇડ હોય છે કે જેમાં 3 કાર્બન પરમાણુઓ આવેલા હોય, માત્ર 3. જેવી રીતે ગ્લુકોઝ, ગેલેક્ટોઝ, ફ્રુક્ટોઝમાં 6 કાર્બન છે, 6 નહીં માત્ર 3. એવા પણ મોનોસેકેરાઇડ છે જેમાં 4 કાર્બન પરમાણુ આવેલા હોય, 5 પણ હોય, 6 પણ હોય અને 7 પણ હોઈ શકે. તો સામાન્ય શબ્દ છે, સામાન્ય શબ્દ 3 કાર્બનની શૃંખલા ધરાવતો મોનોસેકેરાઇડ એને ટ્રાયોસ કહેવામાં આવે. ટ્રાયોસ. 4 કાર્બનની શૃંખલા ધરાવતો મોનોસેકેરાઇડ ટેટ્રોસ. 5 કાર્બન વાળો પેન્ટોસ. 6 કાર્બન હોય તો હેક્ઝોસ, જે ગ્લુકોઝ ફ્રુક્ટોઝ છે હેક્ઝોસ, C6H12O6. અને 7 કાર્બન હોય તો હેપ્ટોસ શર્કરા કહેવામાં આવે છે. ઓકે, સારું. હવે દાખલા તરીકે 6 કાર્બન છે તો હેક્ઝોસ કહેવાય, પરંતુ તે મોનોસેકેરાઇડમાં જો આલ્ડીહાઇડ સમૂહ આવેલો હોય તો એને આલ્ડોહેક્સોસ કહેવાય. આલ્ડોહેક્સોસ. અને જો કીટોન સમૂહ આવેલો હોય તો કીટોહેક્સોસ. જેમ કે ગ્લુકોઝ અને ગેલેક્ટોઝ તે આલ્ડોહેક્સોસ છે, તેમાં આલ્ડીહાઇડ સમૂહને 6 કાર્બનની શૃંખલા છે. અને ફ્રુક્ટોઝ એ કીટોહેક્સોસ છે, જેના બંધારણ અગાઉ મેં તમને બતાવ્યા હતા. એવી રીતે 3 કાર્બનની શૃંખલા હોય અને આલ્ડીહાઇડ સમૂહ હોય તો આલ્ડોટ્રાયોસ. તમને એમ થાય કે એનું બંધારણ કેવું હોય? ખૂબ જ સહેલું છે મિત્રો. જો આલ્ડીહાઇડ છે, અહીંયા OH, H અને CH2OH, બસ આ આલ્ડોટ્રાયોસ છે. ક્લિયર? આલ્ડોટ્રાયોસ. અને કીટોટ્રાયોસ તો જો ભાઈ આ કીટોટ્રાયોસ છે, CH2OH, C ડબલ બોન્ડો, CH2OH, કીટોટ્રાયોસ થઈ ગયો. કોઈ પ્રશ્ન નથી. તો આલ્ડોટ્રાયોસ, કીટોટ્રાયોસ. પછી 4 કાર્બનની શૃંખલા, તો ચલો 1 કાર્બન વધારી દો. ચલો 1 કાર્બન વધારી દો, OH. લો, આ થઈ ગયો આલ્ડોટેટ્રોસ. આલ્ડોટેટ્રોસ. અહીંયા પણ એક વધારી દો, COH. તો આ શું થઈ ગયું? તો કે કીટોટેટ્રોસ. કીટોન અને 4 કાર્બન વાળી શર્કરા, કાર્બોદિત. એવી રીતે 5 કાર્બન હોય, આલ્ડીહાઇડ હોય તો આલ્ડોપેન્ટોસ. કીટોન હોય તો કીટોપેન્ટોસ. 7 કાર્બન આલ્ડીહાઇડ હોય તો આલ્ડોહેપ્ટોસ. કીટોન હોય તો કીટોહેપ્ટોસ. તો આ રીતે વર્ગીકરણ કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા અને હાજર આલ્ડીહાઇડ કે કીટો સમૂહ પરથી મોનોસેકેરાઇડનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવતું હોય છે. ઓકે, તો આ થઈ વાત મોનોસેકેરાઇડના વર્ગીકરણની. હવે આ મોનોસેકેરાઇડ્સ પૈકી સૌથી વધુ જો અગત્યનો હોય વનસ્પતિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ માટે તો તે છે ગ્લુકોઝ. આપણે જાણીએ છીએ ગ્લુકોઝ એ ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે આપણા માટે. તેવી રીતે વનસ્પતિ માટે પણ છે તે ઉર્જાનો સ્ત્રોત. અને ગ્લુકોઝના કોષીય શ્વસનથી
ગ્લુકોઝના દહનથી જે ઉર્જા છૂટી પડે છે તેનો તો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો સૌથી અગત્યનો જો કોઈ હોય તો મોનોસેકેરાઇડ તે છે ગ્લુકોઝ. મુદ્દા નંબર છે 14.1.2.1. ઓકે, ગ્લુકોઝ જે મોનોસેકેરાઇડ છે. હવે ગ્લુકોઝની બનાવટ તો હમણાં જ આપણે વાત કરી હતી કે સુક્રોઝ C12H22O11 સુક્રોઝ શેરડીની શર્કરા. તેનું જો જળ વિભાજન કરવામાં આવે પાણી સાથેની પ્રક્રિયા મંદ એસિડ અને આલ્કોહોલીય દ્રાવણમાં જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો સુક્રોઝ જે મોનોસેકેરાઇડના એકમોનો બનેલો છે તે ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ છૂટા પડે, C6H12O6 અને C6H12O6, ગ્લુકોઝ ફ્રુક્ટોઝ. તો આ થયું ગ્લુકોઝની બનાવટ. પછી ગ્લુકોઝનું સ્ફટિકીકરણ કરીને તેને અલગ કરવામાં આવે. આ તો દ્રાવણમાં હોય એટલે દ્રાવ્ય અવસ્થામાં હોય. તે સિવાય સ્ટાર્ચ તે વાસ્તવમાં ગ્લુકોઝનો જ પોલિમર છે. ગ્લુકોઝના 2 એકમ જોડાઈ પાણીનો અણુ દૂર થાય, હજી 1 એકમ જોડાઈ પાણીનો અણુ દૂર થાય, એમ અનેક એકમો જોડાતા જાય પાણીનો અણુ દૂર થતો જાય સ્ટાર્ચ પોલિમર બને, જેનું સૂત્ર છે C6H10O5. કારણ કે ગ્લુકોઝમાંથી પાણીનો અણુ દૂર કરી નાખ્યો, 2 હાઇડ્રોજન ને 1 ઓક્સિજન, n એકમો આવા ગ્લુકોઝમાં જોડાયેલા છે. તો તેનું જળ વિભાજન થાય n મોલ પાણીના અણુ. તો સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન મંદ H2SO4 મંદ એસિડ અને ઊંચા તાપમાન એટલે 120°C તાપમાને 2 થી 3 વાતાવરણ દબાણે જળ વિભાજન કરવામાં આવે સ્ટાર્ચનું. તો ગ્લુકોઝના n એકમો છૂટા પડે, n એકમો C6H12O6 ગ્લુકોઝના n એકમો છૂટા પડે. તો સ્ટાર્ચમાંથી પણ ગ્લુકોઝ સ્ટાર્ચના જળ વિભાજન દ્વારા પણ મેળવી શકાય છે. તો આ થઈ ગ્લુકોઝની બનાવટ. ઓકે મિત્રો, એક બીજી અન્ય બાબત કરી દઉં વાત. મિત્રો, માલ્ટોઝમાં ગ્લુકોઝના માત્ર 2 એકમ હોય છે, સ્ટાર્ચમાં અનેક એકમ હોય છે. સ્ટાર્ચ પોલિમર છે. પોલિમરનું જળ વિભાજન છે એ થોડું મુશ્કેલ હોય, જ્યારે માલ્ટોઝ છે તે ડાયસેકેરાઇડ છે, તેનું જળ વિભાજન સરળ હોય. કાચા ધાન્યમાં માલ્ટોઝ હોય છે, એટલે કાચું ધાન્ય છે એ મીઠું લાગે. શા માટે ગળ્યું લાગે? કારણ કે તેમાં માલ્ટોઝ હોય. કાચું ધાન્ય જ્યારે આપણે મોઢામાં નાખીએ ત્યારે લાળમાં રહેલા ઉત્સેચક જે છે એ માલ્ટોઝનું જળ વિભાજન કરી નાખે અને ગ્લુકોઝમાં રૂપાંતર કરી નાખે. ગ્લુકોઝ સ્વાદે ગળ્યો લાગે. જ્યારે સ્ટાર્ચ તે પોલિમર છે, તેનું જળ વિભાજન સહેલું નથી, તે મોઢામાં મહદઅંશે નથી થઈ શકતું. હા, એવું કહેવાય કે રોટલી જેમ વધુ, હા, પાકા ધાન્ય હોય ને તેમાં સ્ટાર્ચ હોય, કાચા ધાન્યમાં માલ્ટોઝ હોય જે ગ્લુકોઝનો ડાયસેકેરાઇડ છે. જ્યારે એ ધાન્ય જ્યારે પાકી જાય, દાણો જ્યારે પાકી જાય ત્યારે સ્ટાર્ચમાં રૂપાંતર થઈ જાય. તો સ્ટાર્ચ પાછું સ્વાદે ગળ્યું નથી, એટલે રોટલી છે એ સ્વાદે ગળી ના લાગે. પણ હા, ખૂબ ચાવો તો થોડું ઘણું સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન થઈ ગ્લુકોઝ છૂટો પડે તો થોડું ગળ્યું લાગે. કારણ કે સ્ટાર્ચ પોલિમર છે, તેનું જળ વિભાજન છે, પોલિમરનું વિરાટ અણુ છે, તેનું જળ વિભાજન છે એસિડિક માધ્યમમાં થાય, જે જઠરમાં થાય છે. બાકી મોઢામાં મહદઅંશે સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન થતું નથી, તેથી રોટલી મોઢામાં મૂકો તો ગળી ના લાગે. જ્યારે તમે કાચું ધાન્ય જો મોઢામાં મૂકો તો ગળ્યું લાગે. તેનું કારણ તેમાં માલ્ટોઝ છે. માલ્ટોઝનું જળ વિભાજન સહેલું છે. લાળના ઉત્સેચકો બહુ સરળતાથી, ખૂબ જ સરળતાથી માલ્ટોઝનું જળ વિભાજન કરી શકતા હોય છે. ઠીક છે, આપણે વાત કરતા હતા ગ્લુકોઝના બનાવટની. તો સુક્રોઝનું જળ વિભાજન, સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન કરી ગ્લુકોઝનું ઉત્પાદન કરી શકાતો હોય છે. હવે પછીનો જે મુદ્દો છે તેમાં આપણે ગ્લુકોઝનું બંધારણ જોવાનું છે. ગ્લુકોઝનું બંધારણ તો મેં તમને હમણાં જ બતાવ્યું, પરંતુ તે બંધારણ સાબિત કરવાનું છે કે ના, ગ્લુકોઝનું બંધારણ આવું જ છે. અને ખૂબ સરસ મજાનો મુદ્દો છે, તેમાંથી અનેક પ્રશ્નો પણ પૂછાઈ શકે તેવો મુદ્દો છે, જે આગળ ઉપર આપણે જોઈએ છીએ.